नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਨੇ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸ ने या सरकारी सिस्टम है कि वाकई आम इंसान वास्ते आम इंसान दी मैं जो गल करदा तो मैं गल करदा वा गरीब दी, मैं गल करदा वा उस परिवारां दी, उस शख्स दी जिन्हां कोले ना तो अप्रोच है, ना जिन्हां कोले पैसे ने, ना जिहड़े प्रभावशाली ने कि उन्हां दे वास्ते इंसाफ लैना दफ्तरां दे विचों सरकारां दे कोलों उन्ना ही आसान है जिन्ना कि एक ताकतवर, प्रभावशाली और अमीर इंसान जिस तेजी दे नाल इंसाफ लै सकदा वै। क्या उही प्रक्रिया, उही समय जिहड़ा आम इंसान दे नाल हिंदुस्तान दे गरीब, कमज़ोर, आर्थिक तौर पर कमज़ोर परिवारों के लिए उही टाइम, उही प्रक्रिया, उही व्यवस्था हैगी है इंसाफ लैन लई? एक बड़ा सीरीयस मामला है, क्योंकि जदों एक पासे असी देश की आज़ादी के 75वां साल मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस असी कल मनाया 74वां अपना, और बड़ी असी बड़े फ़ख्र दे नाल ये गल कहने आ कि हिंदुस्तान जिहड़े जिहदे विच 20 तो ज़्यादा लैंगुएज बोली जांदियां, जिहदे च वख-वख धर्मां दे, वख-वख समुदाय दे, वख-वख कास्टां दे 140 करोड़ के करीब लोग वसदे ने, जिन्हां दा कल्चर अलग है, जिन्हां दी सभ्यता अलग है, जिन्हां दी भाषा अलग है, जिन्हां दा रहन सहन, खान पीन सारा कुछ अलग अलग है। उस दे बावजूद हिंदुस्तान एक सूत्र दे विच परोया होया वै। असी सारे एकजुट हैगे आ। उस एकजुटता दे विच सब तो वड्डा जिहड़ा योगदान है वो साडे संविधान दा है, जिहड़ा 26 जनवरी 1950 नूं आई थिंक 49 या 50 नूं जिन्हों लागू किया गया सीगा। 74 गणतंत्र दिवस असी मना रहे हैं कि सिस्टम दे विच जो संविधान के मुताबिक हिंदुस्तान दे विच जन्म लैन वाले हर नागरिक नूं इक्वल राइट्स जिहड़े प्रोवाइड कराए गए ने, इक्को जे अधिकार, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई रजवाड़ाशाही है, चाहे कोई आम है, चाहे कोई खास है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, किसान है, मजदूर है। ये समझना है, अगर इसनूं ਇਹਦੀ सच्चाई जाननी है, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ग्राउंड 'ਚ जाना वै तो सानू अपने सिस्टम के उपर एक निगाह जरूर मारनी पेगी कि साडा जिहड़ा सिस्टम है उहदे मुताबक की जिहड़ा संविधान ने हिंदुस्तान दे विच रहन वाले हर हिंदुस्तानी नूं इक्वल राइट्स का जिहड़ा अधिकार दिता है कि वो व्यवस्था जिहड़ी है नीचे तक बराबर पहुँच चुकी है, या कि बराबर तौर ते एक आम नूं, एक खास नूं इंसाफ उस ही स्पीड नाल मिलदा है जिस स्पीड दे नाल एक ताकतवर नूं मिलदा है, या जिस स्पीड दे नाल एक आम बंदे नूं मिलदा है, जिहदी कोई वाकफियत नहीं हुंदी, जिहदे कोल पैसे नहीं हुंदे, जिहदे कोले अप्रोच नहीं हुंदी। ते इस सवाल दा जवाब जो मेरी समझ दे विच हुण तक आया वै कि अगर असी ये गल कहीए या मैं ये गल कहां कि उस सवाल का जवाब है नहीं, तो की तुसी मेरे नाल इस गल नूं एग्री करदे हो कि इक्वैलिटी जिहड़े साडे राइट्स है उहदे मुताबक हिंदुस्तान दे विच आम या खास दे विच इंसाफ लैन दी जिहड़ी स्पीड है वो बराबर नहीं हैगी। एक आम इंसान नूं इंसाफ लैन लई
ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਚੀਦਗੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਸਦਉਪਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਵੈ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਅਵਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ 2010 ਜਾਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2010, 11, 2023 ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਧਾਂਦਰਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਧਾਂਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਜਾਂ 7 ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਕਿੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਲੈਂਡ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਵਾਹ ਵੀ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, 25-30 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ 25-30 ਕਿੱਲੇ 35 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਵੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਧਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ।
1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 81 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2008-9 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲਾਟੀ ਚੱਲੇ ਆਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੇ। ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ 1981 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ 81 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਏਕੜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 5-5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ 1-1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚਾਹੇ 100 ਗਜ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਟਿਪੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਸੀਕੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੀਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1981 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਤੱਕ
ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਪਾਏ। 81 2003 81 ਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾ ਲਈਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ, ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਉਸ ਵੇਲੇ MLA ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 6 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਵਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਜਾਊਗੇ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ 1981 ਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, 2003 ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਿਸਦੇ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2000 ਤੁਸੀਂ 10-11 ਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, 12 ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਜ 2023 ਆ ਗਈ। ਉਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਿਸ ਕੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, SSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ MLA, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ 39-40 ਸਾਲ ਕੱਢਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ ਕੀਤਾ, ਉਧਾਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਈ 2003-4 ਚ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੂਮ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਬਸੰਤ ਐਵੈਨਿਊ ਬਣ ਗਈ, ਹੋਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੂਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 17-18 ਸਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸਾ ਲੀਆਂ, MLA ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ,
ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਿਸਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਐਸਐਸਪੀ ਆਏ, ਕਈ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2-2 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤਾਵਨਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਰਸਨਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਫਿਊਚਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਇਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ 5-5 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਭੱਜਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 74ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, 15ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਹੈ, ਸਵਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਟਾਟਾ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇਨਸਾਫ ਇਕੁਅਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਖੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। 40 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਬੁੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, 2 ਮਰ ਗਏ, 3 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2-2 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਵੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ, 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ, 5 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। 2 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, 50 ਲੱਖ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। 50 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ 20-30-40 ਲੱਖ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਨਸਾਫ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਤੀ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚੇ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ
फलानी स्कीम बनाती, आ स्कीम है 81 च उन्होंने तुसी जमीन दिती, जिहड़ी जमीन दिती मौके ते उहदे च कब्जा किसे दा सी। और रैवन्यू डिपार्टमेंट, शर्म आंदी है रैवन्यू डिपार्टमेंट दे उन्हां अफसरां ते जिहड़े झूठियां रिपोर्टां बना बना के दिंदे रहे कि असी लॉटमेंट वेले ही इन्हां नूं कब्जा देता सीगा, जद कि कब्जाधारी जिहड़ा बंदा सीगा ਉਹਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਜਿਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਧਾਂਦਰਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਲਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਚੱਪਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੀਪੇ 'ਚ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾ ਲੂਗੇ ਜੀ। तो मैं हैरान ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਧਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਲੈਣ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਵਗਦੇ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਟਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ 2003 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ, 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ 20-30-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, 5 ਦੇ 6 ਦੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਏਕੜ 'ਚੋਂ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੂਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਵੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ 2 ਵਾਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਇਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਈਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ 5000 ਰੁਪਈਆ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕੈਮ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਣ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਵਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣ। ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਈ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਮਰ ਗਏ ਆ, 2-3 ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਗੇ, ਧਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਫੀਸਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।